Hello student, we started our novel section, and in that novel section we have some parts on the chapter number 17, that is to serve with love. And we come to know that how Braithwaite's students become very much improvising, or they become very much improvising in their behavior, in their attitude, and they presented very nicely their report. Their presentation was too good, and each and so many students from his class, they presented subject wise report very nicely. In that, Potter presented his group discussion on arithmetic, then Sapiano presented his report on nature study. Then Miss Peg and Jackson, they presented their report on geography. Miss Dare and Furman, they presented their report on physiology. And Denham, who is very much aggressive, who is very much smart student, and he presented his report on PT and games. And throughout his report, he tells that this PT and games, this period is not too much pointing, or this period is pointless or ill-conceived, and it is very much monotonous for some students. And he when he presented his opinion, that time there is a lot of applause from the students cheer up the Denham, and it is very much strong argument against the PT and games period. Or he tells that in the syllabus there should not be PT period, there should not be games period. So means the physical training, that is the drilling, is not too much helpful for the students. These periods are only for the 20 minutes, and how can we maintain our health by using these 20 minutes twice in a week? So this is the opinion of the Denham. And then the students, they they agrees with the Denham's opinion, and that's why they cheered for Denham. Then Denham called two students at random from the audience and asked them to write the names of the teacher, and they select, or they choose the teacher panel from that slips. So let us see the next paragraph, page number 184. These slips, second paragraph, these slips were folded and placed in a hat, juggled vigorously and then withdrawn one by one. की ह्या ज्या स्लिप आहेत की ज्याच्यावर टीचरचे नावं लिहिलेले होते, तर त्या फोल्ड केल्या गेल्या, त्यानंतर एका हॅटमध्ये ठेवल्या गेल्या. देन इट जगल विगरसली, की त्या खालीवर मिसळल्या गेल्या. अँड देन विड्रॉन वन बाय वन, की त्यानंतर काय तर एकामागून एक त्या काढल्या गेल्या. द नेम्स वेअर कॉल्ड मिस्टर वेस्टर्न, मिसेस डेल इव्हान्स अँड मिस फिलिस Denham and Miss Joseph led the others off the stage, and the teacher took their seats. And from that slips, three names come ahead. That is, one name is of Mr. Weston. Then the another two names are the lady teacher name, that is Mrs. Del Evans and Miss Phillips Denham. And then after, Miss Joseph, who is anchoring the program, or who is anchoring that program, that time she led the others off the stage, की तिने इतर मुलांना स्टेजवरचे जे त्यांच्या क्लासमधले स्टुडंट्स होते तर त्यांना खाली बसण्याची विनंती केली. आणि काय तर द टीचर टूक दॅट सीट्स, आणि त्यानंतर टीचरनी त्यांची जागा घेतली. वेस्टर्न बिग अँड बुशिली अनटायडी बिटवीन द टू विमेन, की मिस्टर वेस्टर्न
जे होते तर ते कसे होते, बिग अँड बुशिली, की उंच होते असे, शरीराने असे मोठे होते. आणि बुशिली म्हणजे काय, थोडेसे गबाळे होते, उंगळवाणे होते. अनटायडी बिटवीन द टू विमेन, की त्या दोन लेडी टीचरच्या मध्ये हे मिस्टर वेस्टन हे कसे दिसत होते, तर अत्यंत गबाळे असे दिसत होते. Then the questioning began. Then the students started asking the questions. I believe I would have gone along to see what followed. आणि मला असं वाटलं त्यावेळेस की मी इथून दूर निघून जावं, कारण की आता ही कोणाची परीक्षा होती, तर दिस इज द एक्झाम ऑफ द टीचर, दिस इज द ॲनालिसिस ऑफ द टीचर, अँड दॅट्स वाय आय बिलीव्ह आय वुड हॅव गॉन अ लॉंग वे, की मी कुठेतरी लांब दूर कुठेतरी जावं आणि तिथून पुढे विद्यार्थ्यांचे विचारले जाणारे प्रश्न आणि त्यावर टीचरने दिलेली उत्तरं, तर हे मी पाहावं. आय बिलीव्ह आय वुड हॅव गॉन अ लॉंग वे टू सी व्हॉट फॉलोड. इट वॉज ॲन एक्सपिरियन्स विच आय शॅल नॉट इझिली फॉरगेट. आणि हा जो मला अनुभव आलेला होता तर तो मी विसरू शकणार नव्हतो. द क्वेश्चन्स वेअर मोस्टली फ्रॉम द 2 टॉप क्लासेस. आणि अर्थातच क्वेश्चन्स कुठून आलेले होते, तर वरच्या 2 वर्गांमधून क्वेश्चन्स आलेले होते. प्रोबॅबली बिकॉज द यंग चिल्ड्रन वेअर आयदर टू टिमिड ऑर टू अनइन्फॉर्म टू फॉर्म्युलेट दॅट क्वेश्चन. आणि काय, अर्थातच वरच्या टॉपर क्लासेसकडून क्वेश्चन येणार होते, कारण की जे छोटे मुलं होते, यंगर स्टुडंट होते, तर दे आर व्हेरी मच टिमिड स्टुडंट. दे आर न्यूली इंट्रोड्यूस टू धिस प्रोग्राम, की नुकतंच त्यांनी इंट्रोड्यूस झालेलं होते ह्या प्रोग्रामशी. अँड दे आर टू टिमिड अँड टू अनइन्फॉर्म, की त्यांना या बाबतीतली फारशी माहिती नव्हती, की त्यामुळे टू फॉर्म्युलेट देअर क्वेश्चन्स, की कशा पद्धतीचे क्वेश्चन विचारायचे, कसे क्वेश्चन विचारायचे, या बाबतीत ते अनइन्फॉर्म होते. द टीचर हॅड नो ब्रीफिंग अँड ऑल्सो द टीचर हॅड नो ब्रीफिंग, की शिक्षकांनासुद्धा काहीच कल्पना नव्हती की आता आपल्याला आपल्यासमोर कसे प्रश्न येतील. अँड वेअर ऑफन कॉट आउट स्टॅमरिंग इन दॅर इनडिसिजन. आणि अर्थातच काय, तर त्यामुळे जे काही क्वेश्चन त्यांच्यासमोर यायचे तर त्याला ते उत्तरं कसे द्यायचे, स्टॅमरिंग म्हणजे काय, तर अडखळत ते असे उत्तरं द्यायचे, की त्यांचं असं फारसं स्पष्ट मत तिथे नव्हतं. आणि इनडिसिजन, की स्पष्ट असा निर्णय ते तिथे देऊ शकत नव्हते. बट हिअर अगेन आय रिसीव अ बिग सरप्राईज अँड ब्रेथवेट टेल्स अस दॅट आय रिसीव अ बिग सरप्राईज, की मला अर्थातच एक मोठं सरप्राईज इथे मिळालेलं होतं. द फ्रीली सिमिंगली ब्रेनलेस मिस युफेमिया फिलिप्स प्रूव्ड टू बी द कूलेस्ट अँड बेस्ट इन्फॉर्म ऑफ द 3. आणि मला एक माहिती काय मिळालेली होती, की त्यांच्यामधली जी मिस फिलिप्स होती, की युफेमिया फिलिप्स नावाची जी टीचर होती, तर शी ॲपरेंटली सीइंग द कूलेस्ट ऑर ब्रेनलेस, की ती खूप शांत होती किंवा असं वाटायचं की ती काही हुशार नाही आहे फारशी. बट शी प्रूव्ड हरसेल्फ टू बी द कूलेस्ट अँड बेस्ट इन्फॉर्म ऑफ द 3. आणि काय, तर तिला खूप माहिती होती, ती विद्यार्थ्यांच्या प्रश्नांना अत्यंत योग्य पद्धतीने उत्तरं देत होती. म्हणजे मिस्टर वेस्टन आणि मिसेस डेल इव्हान्स जर उत्तर देऊ शकले नाहीत, तर अर्थातच कोण चार्ज घ्यायचं, तर मिस फिलिप्स शी आन्सरिंग ईच क्वेश्चन अँड इन अ व्हेरी नाईस वे, की अत्यंत सुंदर पद्धतीने ती उत्तरं द्यायची. She dealt with questions put to her with candor and authority and would often intervene skillfully to assist one of the others without causing embarrassment. आणि काय, तर कॅन्डर म्हणजे काय, तर ओपन अँड ऑनेस्ट. शी व्हेरी ऑनेस्टली आन्सरिंग द क्वेश्चन, शी व्हेरी ओपनली आन्सरिंग द क्वेश्चन अँड विथ ऑथॉरिटी, की एक अधिकारपूर्वक भाषेमध्ये ती छान असे उत्तरं देत होती विद्यार्थ्यांना, ऑनेस्टली उत्तरं देत होती, ओपन माइंडेड उत्तरं देत होती. अँड वुड ऑफन इंटरवन स्किलफुली टू असिस्ट. आणि अर्थातच ज्या शिक्षकाला प्रश्न विचारला गेलेला आहे, समजा मिस्टर वेस्टनला विचारला आहे किंवा डेल इव्हान्सला विचारला आहे, आणि ते जर आन्सरेबल नसतील, तर ती शी स्किलफुली इंटरव्हन, की ती काय करायची, तर सहजपणे त्याच्यामध्ये कुशलतेने भाग घ्यायची. अँड वुड ऑफन इंटरव्हन स्किलफुली टू असिस्ट वन ऑफ द अदर्स विदाउट कॉझिंग
एम्ब्रासमेंट, आणि कुठल्याही एम्ब्रासमेंटशिवाय की कुठलाही संकोच न बाळगता ती अत्यंत योग्य पद्धतीने तिथे उत्तरं देत असायची. वेस्टर्न कट अ व्हेरी रेडिक्युलस फिगर, आणि त्यांच्यामध्ये वेस्टर्न हा तर फार उंगळवाणा होता, रेडिक्युलस फिगर होता की फारसा असा रिस्पेक्टेबल नव्हता. इन द फेस ऑफ डेनहॅम्स ब्लंट क्रिटिसिझम अँड फर्मॅन्स adroit questioning, he found himself completely nonplussed and tried to bluster his way out with a show of offended dignity. आणि काय तर डेनहॅमचं ब्लंट क्रिटिसिझम, की डेनहॅमनी केलेलं क्रिटिसिझम PT या पिरियडवर किंवा फिजिकल ट्रेनिंगवर केलेलं त्यांनी क्रिटिसिझम. फर्मॅन्स ॲड्रॉइट्स क्वेश्चनिंग, ॲड्रॉइट म्हणजे काय तर क्लेव्हर अँड स्किलफुल, की त्यांनी अत्यंत हुशारीचे असे किंवा कौशल्यपूर्ण किंवा हुशारीने क्वेश्चन विचारलेले होते. ही फाउंड हिमसेल्फ कम्प्लिटली नॉन प्लस्ड, आणि काय त्यामुळे तर मिस्टर वेस्टर्न तो तर कम्प्लिटली नॉन प्लस्ड झालेला होता. नॉन प्लस्ड म्हणजे काय तर सरप्राईज ऑर कन्फ्यूज, की तो आश्चर्यचकित झालेला होता की कसे हे विद्यार्थी प्रश्न विचारत आहेत किंवा कसं क्रिटिसाइज करतायत एखाद्या विषयाला. तर त्यामुळे तो नॉन प्लस झालेला होता, सरप्राईज और कन्फ्यूज झालेला होता. अँड ट्राईड टू ब्लस्टर हिज वे आउट विथ अ शो ऑफ ऑफेंडेड डिग्निटी, आणि अर्थातच तो स्वतःला फारसं इम्प्रूव्ह करू शकलेला होता का, स्वतःला सिद्ध करू शकलेला होता का तिथे, तर नाही. आणि शो ऑफ ऑफेंडेड डिग्निटी, की स्वतःची जी प्रतिष्ठा आहे तर ती कुठेतरी त्याची नाहीशी झालेली होती, कुठेतरी तो स्वतःला म्हणजे तो कमी पडत होता त्या विद्यार्थ्यांच्या समोर. ही कुड नॉट इफेक्टिवली सपोर्ट द PT एक्सरसाइज, की त्यांनी फार योग्य पद्धतीने PT एक्सरसाइज सपोर्ट केलेली होती का, तर नाही. फॉर विच ही वॉज पार्टली रिस्पॉन्सिबल, की जो विषय त्याच्याकडे होता किंवा हा पिरियड तो घेत होता. अँड ही कुड नॉट इफेक्टिवली सपोर्ट द PT एक्सरसाइज, की PT एक्सरसाइज कशी युजफुल आहे, कशी इम्पॉर्टंट आहे हे तो सांगू शकलेला नव्हता. फॉर विच ही हॅज पार्टली रिस्पॉन्सिबल ॲज हॅविंग एनी डेफिनेट फिजिकल ॲडव्हान्टेज, की कसं PT एक्सरसाइजनी फिजिकल ॲडव्हान्टेजेस होतात किंवा कशा पद्धतीने हा तास महत्त्वाचा आहे याबद्दल तो काहीही बोलू शकलेला नव्हता. डेनहॅम वॉज अ ट्रेन बॉक्सर अँड insisted that such exercise were only advantageous if practiced daily and for more sustained periods. की डेनहॅमनी काय क्रिटिसिझम केलेलं होतं की ही इज वेल बॉक्सर, की तो बॉक्सर होता. अँड इन्सिस्टेड, की त्याचा काय आग्रह होता की दॅट सच एक्सरसाइज वेअर ओनली ॲडव्हान्टेज, की अशा PT ट्रेनिंग कधी फायदा देऊ शकतात तर आपण रोज फिजिकल ट्रेनिंग घेतलं, रोज आपण जर ड्रिलिंग केलं तरच हे पिरियड काय आहेत तर ॲडव्हान्टेजेस आहेत, तरच हे पिरियड बेनिफिशियल आहेत किंवा त्याचे ॲडव्हान्टेजेस आहेत. PT ट्वाईस वीकली फॉर 20 minutes वॉज अ वेस्ट ऑफ टाईम, आणि आपल्या सिलेबसमध्ये मात्र आठवड्यातून फक्त 2 दिवस PT चे पिरियड घेतले जातात, PT एक्सरसाइज घेतली जाते, आणि मग ते काय आहे तर ते वेस्ट ऑफ टाईम आहे, की त्याचा फारसा फायदा होऊ शकतो का विद्यार्थ्यांना, तर होऊ शकत नाही असं त्याचं म्हणणं होतं किंवा हे क्रिटिसाइज केलेलं होतं. ही असर्टेड, की हे त्यांनी समोर मांडलेलं होतं, त्याचं मत त्यांनी समोर मांडलेलं होतं. वन्स अगेन मिस फिलिप्स टूक द रेन अँड हर स्टॉक प्रॉम्प्टली शॉट अप द 100-fold, की पुन्हा एकदा मिस फिलिप्स टूक द रेन्स, की पुन्हा एकदा रेन्स म्हणजे काय तर सूत्र हातात घेणे. मिस फिलिप्सने की वेस्टर्ननी तर काही उत्तर दिलेलं नव्हतं. मिस डेल इव्हान्स ऑल्सो नॉट आन्सरेबल टू द डेनहॅम अँड दॅट्स वाय मिस फिलिप्स टूक द रेन्स, आणि मिस फिलिपनी सूत्र हातात घेतले. अँड हर स्टॉक प्रॉम्प्टली शॉट अप 100-fold, आणि काय तर तिच्या बोलण्यातून तिने समर्पक असे उत्तरं दिलेले होते. शी रिमाइंडेड द स्कूल दॅट एव्हरी सब्जेक्ट इन्क्लुडिंग PT अँड गेम्स हॅड बीन केअरफुली कन्सिडर्ड अँड फिटेड इन टू द टीचिंग टाइम टेबल सो दॅट ईच स्टुडंट रिसीव मॅक्झिमम बेनिफिट फ्रॉम इट. आणि तिने असं सांगितलं की हे जे PT पिरियड आहेत तर हे
टाईमटेबलमध्ये अत्यंत योग्य पद्धतीने फिक्स केलेले आहेत किंवा जो प्रत्येक सब्जेक्ट आहे तर इन्क्लुडिंग पी टी अँड गेम्स हॅड बीन केअरफुली कन्सिडर्ड की त्याची योग्य दखल घेतलेली आहे. प्रत्येक सब्जेक्टची योग्य पद्धतीने दखल घेतलेली आहे अँड फिटेड इन टू द टीचिंग टाईमटेबल. आणि जे टीचिंग टाईमटेबल आहे की आठवड्याचं जे टाईमटेबल आहे तर त्याच्यामध्ये या सर्व गोष्टींची योग्य पद्धतीने दखल घेतलेली आहे. सो दॅट ईच स्टुडंट रिसीव मॅक्झिमम बेनिफिट फ्रॉम इट. आणि त्यामुळे काय तर प्रत्येक स्टुडंटला त्यातून मॅक्झिमम बेनिफिट हा मिळत असतो की योग्य पद्धतीने फायदा मिळत असतो. द स्कूल विथ इट्स लिमिटेड फॅसिलिटीज मस्ट बी कन्सिडर इन टर्म्स ऑफ द ग्रेटेस्ट गुड. द स्कूल विथ इट्स लिमिटेड फॅसिलिटीज की शाळेमध्ये काही मर्यादित सोयीसुविधा असतात. मस्ट बी कन्सिडर आणि त्या लक्षात घेतल्या जातात. मस्ट बी कन्सिडर इन टर्म्स ऑफ द ग्रेटेस्ट गुड फॉर द ग्रेटेस्ट नंबर अँड इट वुड बी बियॉन्ड एनी वन्स पॉवर टू प्लीज एव्हरीबडी. आणि ज्या काही मर्यादित सोयीसुविधा आहेत तर त्या लक्षात घेता आपण काय करू शकतो तर प्रत्येकालाच आपण खुश ठेवू शकतो का तर नाही. की जे ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ स्टुडंट आहेत की एवढे मुलं आहेत तर प्रत्येकच मुलाची आपण आवड निवड किंवा प्रत्येकच मुलाचं आपण जे एम्स आहेत तर ते आपण कन्सिडर करू शकतो का अशामध्ये तर नाही. आपण काय करू शकतो तर जास्तीत जास्त कसा फायदा होईल याचा विचार करू शकतो की इंडिव्हिज्युअल आपण फोकस न करता कॉमन आपण सगळ्यांना कसा फायदा होईल यावर आपण भर देत असतो. द स्कूल विथ इट्स लिमिटेड फॅसिलिटीज मस्ट बी कन्सिडर इन टर्म्स ऑफ द ग्रेटेस्ट गुड फॉर द ग्रेटेस्ट नंबर. की जास्तीत जास्त मुलांचं कसं चांगलं होईल, जास्तीत जास्त मुलांना त्याचा कसा फायदा होईल तर त्याचा विचार केला जातो. की मर्यादित ज्या गोष्टी आहेत की समजा टाईमटेबल आहे 20 मिनिट्सचा पिरियड आहे त्यातून कसं जास्तीत जास्त विद्यार्थ्यांना त्याचा फायदा होईल यावर भर दिला जातो. की कुठल्या एका व्यक्तीचा विचार न करता सर्वांचा विचार शाळेमध्ये करावा लागतो. अँड इट वुड बी बियॉन्ड एनी वन्स पॉवर्स टू प्लीज एव्हरीबडी. की कुठल्या एका व्यक्तीला खुश ठेवण्यासाठी आपण जे काही करिक्युलम आहे, जो सिलॅबस आहे, जे टाईमटेबल आहे ते आपण बदलू शकत नाही. समवन ऑफ यू शी कन्क्लुडेड. की तुझ्यासारखा एखादा आहे की फिजिकली फिट आहे, स्ट्रॉंग आहे, यू आर द बॉक्सर, यू डू युअर फिजिकल एक्सरसाइजेस डेली अँड फॉर युअर चॉईसेस, फॉर युअर happiness we cannot means we have to thought for the greatest amount of the student. की आम्हाला कोणाचा विचार करावा लागतो तर जास्तीत जास्त मुलांचा विचार करावा लागतो. कोणा एकासाठी आपण हे काही बदलू शकत नाही. someone of you she concluded fixing Denham with innocent eyes and fortunate in your own fine physical development and do not really need the few merge helping of PT and games which the school can offer. की या शाळेने जे काही फिजिकल ट्रेनिंग देत आहे की आठवड्यातून जे काही फिजिकल ट्रेनिंग देत आहे तर तुझ्यासारख्या विद्यार्थ्याला त्याचा फारसा फायदा होत नाही आहे. का नाही होते तर तू फिजिकली स्ट्रॉंग आहेस, तू बॉक्सर आहेस आणि तर तुला तुझं छान शरीर लाभलेलं आहे, फिजिकल फिटनेस आहे तुझ्यामध्ये, फिजिकल डेव्हलपमेंट चांगली झालेली आहे. परंतु इतरांचं काय, इतर विद्यार्थ्यांचा विचार करता त्यांना कुठेतरी फिजिकल ट्रेनिंग मिळावं या उद्देशाने काय केलेलं आहे तर PT पिरियड टाईमटेबलमध्ये फिक्स केलेला आहे. असं अत्यंत सुंदरपणे तिने डेनहॅमला समजून सांगितलं. विथ हिज cool eyes or with his blue eyes she fixed her eyes on the Denham and she explained what is the importance of the physical training. की काय इम्पॉर्टन्स आहे फिजिकल ट्रेनिंगचं तर ते तिने सांगितलं. Try to remember that there are others for whom our program is ideally suited. की फक्त तुझा विचार न करता इतर मुलांचा जर विचार केला तर त्यांच्यासाठी हा फिजिकल ट्रेनिंगचा प्रोग्राम हा निर्माण केलेला आहे किंवा हा टाईमटेबलमध्ये फिजिकल ट्रेनिंगचे पिरियड तिथे बसवलेले आहेत. इट मे बी दॅट सम ऑफ यू ओल्डर बॉईज माईट इवन बी एबल टू हेल्प इन दॅट रिस्पेक्ट. आणि तुमच्यासारख्या यू आर द ओल्डर बॉईज, यू आर
from the senior class, and you can help to the school, you can help to the other students, you can take the training of the other students, and you do that very much effectively because you are the senior class student. You can take the physical training of the younger classes student, and it is very much helpful to the school also, and you are also going to be happy in this सिच्युएशन की अशा परिस्थितीमध्ये तुम्ही सुद्धा आनंदी राहताल की तुम्ही जर काम केलं या फिजिकल ट्रेनिंगमध्ये, तर अर्थातच तुम्हालाही आनंद मिळेल आणि इतर विद्यार्थ्यांना पण त्याचा लाभ मिळेल. Denham was not to be put off by these sugary remark. आणि इतकं सुंदर गोड उत्तर तिने दिल्यानंतर किंवा तिने डेनहॅमलाच रिक्वेस्ट केलेली आहे की तुम्ही सिनियर क्लास स्टुडंट आहेत, तुम्ही मदत करायला हवी, तुम्ही जे ज्युनियर स्टुडंट आहेत तर त्यांचं फिजिकल ट्रेनिंग घ्यायला हवं, तुम्ही तुझं शरीर चांगलं आहे, तू बॉक्सर आहे, तू आम्हाला मदत करू शकतो आणि तू फिजिकल ट्रेनिंग घेऊ शकतो. आणि असं शुगरी रिमार्क मिळाल्यानंतर डेनहॅम नेव्हर से एनिथिंग, ही नेव्हर पुट एनी क्वेश्चनिंग or he never criticized that answer and rose in reply. Then he again said that why do we have to do PT, की आपण PT फिजिकल ट्रेनिंग कशासाठी घ्यायचं आहे, why don't they take only the kids who need it. आणि मग सगळ्यांनाच कशासाठी फिजिकल ट्रेनिंग आहे, ज्यांना गरज आहे अशाच मुलांना फिजिकल ट्रेनिंग द्या, असं त्यांनी पुन्हा एकदा क्वेश्चनिंग केलेलं आहे. द रेस्ट ऑफ अस कॅन हॅव अ गेम ऑफ फुटबॉल ऑर समथिंग, की आम्ही जे स्ट्रॉंग आहेत, फिजिकली स्ट्रॉंग आहेत, तर आम्ही फुटबॉल खेळू शकतो, आमच्यासाठी फुटबॉल किंवा इतर जे वेगळे वेगळे खेळ आहेत तर ते आम्ही खेळू शकतो. स्टेड of doing a lot of daft thing that's no good to us. This was a poser, but she came right back at him, her baby blue eyes twinkling in her delight at this crossing of staves. That is, instead of doing a lot of daft things that's not good to us. And की ह्या ज्या गोष्टी आहेत तर या गोष्टी आमच्यासाठी फारशा महत्त्वाच्या नाही आहेत, किंवा धिस वॉज अ पोसर म्हणजे काय, अ प्रॉब्लेम ऑर क्वेश्चन दॅट इज डिफिकल्ट टू सॉल्व ऑर आन्सर. की आता हे मिस फिलिप्ससाठी पुन्हा एकदा एक अवघड प्रश्न आलेला होता की पुन्हा एकदा आपण त्याला कशा पद्धतीने समजावून सांगू शकतो, की त्याचं जे म्हणणं आहे तर ते आपण कसं योग्य पद्धतीने त्याला आन्सरिंग करू शकतो. तर बट शी केम राईट बॅक ॲट हिम, पुन्हा एकदा ती तेवढ्याच योग्य पद्धतीने त्याला उत्तर देण्यासाठी येऊ लागली. अँड हर बेबी ब्ल्यू आईज ट्विंकलिंग इन हर डिलाईट ॲट धिस क्रॉसिंग ऑफ स्टार्स. आणि पुन्हा एकदा तिचे डोळे, तिचे जे ब्ल्यू आईज होते तर पुन्हा एकदा तिने त्याच्यावर रोखले आणि ती आन्सरिंग करू लागली. इन दिस वे वी सी सम पार्ट, वी विल सी द लास्ट पार्ट इन आवर नेक्स्ट व्हिडिओ. थँक्यू.